Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cemaat, Kadir tündü meçitten je meçitteki türküktörдүн tübünön izdebekle. Sabaktın teması şunday. Kadir tündü meçitten je meçitteki türküktörдүн tübünön izdebekle. Kadir tün ayarga jaşırılgan emes. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadir tünde özgöçö bir başka münözgö kalıptanıp kalat ele. İlk Ramazan aydın akırkı 10 tünü girişi menen kurun bekem tartıp özü da bir da uktavastan üybülösünde ibadatga oygotup başkaça şımalanıp girip kalç ele. 10 tün, 10 gün. Uşul sunna. Andıktan jaşılap oğul. İhvani fil İslam, süyüktü menin Müslüman bir tuğandarım. La tebhatu an leyletil qadr min eclis salah. Kadir tündü namaz okugan meçitten söyönüp telefon çukulagan meçittin türkügünün tübünön izdebeyle koy Kadir tündü. Fahasb bel ibhasu anha fi rada'ab ve ve akh ve ukhtin. Balki ilk Ramazan aydın akırkı 10 tününün tak tündöründe katılıp jaşırılgan Kadir tündü ataga kılgan kızmatыңızdan andan ala turgan atanın ırazıçılığının astынан izden Kadir tündü. Apаңыздın ala kanjayıp kılgan duasынан izden. Bir tuğan ağаңыз menen iningizge barıp karım katnaş kılgan ziyaratыңızdan izden. Öz tünögün taştap, özgö üybülönü tünök tapkan ejeňiz menen karındaşыңыздın ırazıçılığынан, alardın gülküsünen izden. Alardın ırazıçılığı menen gülküsünen Kadir tündü taap alın. Kebirki ejelerimiz var, kebirki karındaşlarımız var, turmuşka çıkıp ketken, 2-3 balasını erçitip gelip kalsa, sizdin gelinçeğinizden kabağından jağan kardan ulam, alar kenen kulaştay bölmelerinizge batpay kalbatat ejeňiz menen karındaşыңız. Aylap, jıldap sizdin üýüňizge kele albay kalbatat. Alar sizdin gelinçeňizden korkup gelbey atat. Korkup degende titirep kalçıldap emes. Uşu inim uşul gelinçegi menen tınç ele jaşasa, menin barganym oşal dep atat. Ataňız men apaňyz ötüp ketken. Al üýde siz eýlep kaldyňız. Bari bir kız eken, atenege jakyn eken, jytygyp kalgan, atamdın baskan izin, apamdın oturgan bir burçun görüp alsam daha küçtönüp, anan daha kaynatem menen kayneneniň zar tiline çydap jaşay beretelem dep, bir günge, jarım günge gelse dağı, tigi senin jubayın zar tilin çaçıratıp, tilin uzartıp, batırбай koyup atat. Oşolordu jakşı kütüp al, oşolordun gülküsünde senin azırkı izdep atkan Kadir tünü. Atanın ırazıçılığında, enenin batasında, ağa menen eninin ıntımağında Kadir tün. Ve fi sılet rahm, siz menen katlaşpay koygan tuğanыңızda, egerde karım katnaş kıla turgan bolsoňuz, kudu şol jerde Kadir tün. Ve it'am miskin, ve kisveti ari, kedeyge, kembagalga, jakır, jetim, jesirge bergen jardamыңыздын janında Kadir tün. Siz berdiňiz, men bilip ele turam. Siz jetimdin başyn saladyňız. Jesirdin alın sorap, ançamçalar oroza bitirin berdi. Ozaştırdı. Ve kisveti ari, jamaçı şım giyip jürgen, suukta titirep üşüp jürgen jesir menen jetimge kalın
кийим таркаттыңыз, куду ушул жерде кадыртын. Ошол жерден табың. Wa ta'min khaif. Корккон, үрккөн адамдарга тынчтык каалап жардам берип койгон жерден табың кадыртынды. Кечеги тажик дүртугандар тыныч аткан кыргыздарга момун мусулмандардын үйүн өртөп ок атканда дагы биздин Кыргызстандагы тажиктерди анча-мынча ер азаматтар силерге тийбейбиз. Бул жактан чыгып кеткиле деди. Мына ошолар кадыртынды тапты. Ta'min khaif. Коркуп турдалар. Бизди ушинтип чекебизди айырып койбосо экен дегенде биздикилер башкача мамиле кылды. Кадыртын ушул жерде турат. Wa raf'i mazlama. Sizge bирөө зулум кылган, билип эле турам, какшаткан, карыз алып бербей койгон. Bir жерди вада кылып, ал жерден сизди банкрот кылган. Жериңизди тартып алган, дүкөнүңүздү тартып алган, өрттөө бирди, өлтүрүп да койбодубу? Ошолорго теңелип, зулум бербей кечирип койгон учурда кадыртын ошол жерде турат. Ошол жерден табың. Wa kafalati yatim wa musa'adatu mariyat. Жетимди кепилдикке алып, ooрлууну кабар алып, ага эч кылса бир шприцке жарай турган акча берген учурда ошол жерде кадыртын бар эле. Ibhatu anha fi ridar Rabb. Кадыртынды Аллах Тааланын ыраазылыгынан табың. Куд ушул бүт бардык иштерди жасасаңыз, Аллах ыраазы сизден. Кадыртын куд ошо Аллахтан ыраазы болгон орунда, Аллах ыраазы болгон учурда кадыртын. Кадыртын мечитке, түркүккө, биринчи кабатка, бурчка, балконго, экинчи кабатка жашырылган эмес. Кадыртын сизге ыраазы болуп, дуа кылып аткандагы жетимдин көзүнөн чыккан бир тоголок жашта, мотурайган дуа кылып аткан алаканында, денесине не вакыт тырыш кирсе дагы калтырак колун зерикпей, калтыраганына карабай, эки сөздү уруштура албай, байланыштыра албай сүйлөп дуа кылып аткан апаңыздын тили менен алаканында кадыртын. Баса албаса дагы, оңдоп түздөп тамагын туура иче албаса дагы, эптеп жарымын төгүп жарымын ичип аткан атаңыздын ыраазылыгында кадыртын. Аялдар үчүн күйөөңөрдүн ыраазылыгында келсе тура калгыла ордуңардан. Кийимин которо калгыла, иле калгыла, колундагыны ала калгыла, кадыртын куд ошол жерде. Wal iqla' 'ani adh-dhanbi fi dama'irikum qabla salatikum. Кадыртын каерде? Калыптанып калган жаман кылык жорук, анан бузук иштерден суурулуп чыгып, намазга жөнөп жаткан кадамыңызда кадыртын. Мынакей кадыртын каякта жатат? Кадыртын тосуу десе, кадыртынды мечитке барып тосуш керек дегендер жаңылышат. Кадыртын атаңыз менен апаңыздын батасында турат. Субханаллах. Абхаз ан аламат лейлатил кадр фи нафсик. Кадыртындын белгисин сиз өзүңүздөн издеп көрүң. Кадыртындын белгисин асмандан издебегиле. Бир ак булут мынтип өтүп кетип барса, о кетти мынеке. Тартып ананы WhatsApp'tan жайылтып адамдардын кыжырына тийбе. Кадыртын тигилердин айылынан үстүнөн өтүп кетип калыптыр. Дагы жакшы тартып калбадымбы деп. Кадыртын антип булут менен, чымчык менен билинбейт. Кадыртын сиздин өзүңүздө. Фи салахик. Орозого чейин жалган сүйлөйт элең. Негедир жалган сүйлөгүң келбей калды. Сөгүнөт элең богоздонуп, сөгүнбөй калдың. Кадыртын ушул жерде болуп атат мекен, тилде. Демек сиз кадыртынга туш келдиңиз. Богоздонбой калдыңызбы? Алдабай калдыңызбы? Жалган сүйлөбөй калдыңызбы? Кадыртынга туш келдиңиз бир тууган. Ва qurбик мин Аллах фи дуаик ва ифтиқарик ила Аллах. Мурда дуа кылганыңызда кош көңүл, кайдыгер дуа кылат элеңиз. Бирок жакындан бери ушунчалык алаканыңызды жайып, я Рабби ушу бергин, болтургун, менин имандуу кылгын, ыхластуу кылгын деп дуа кылып калдыңызбы? Кадыртын ушул жерде. Истиқаматука ала таати. Намаздан кийин дагы намазды сагынып калдыңызбы? Орозодон кийин дагы орозону сагынып атасызбы кусап алып? Куран окуп бүттүңүз, же хатмда Куран угуп бүттүңүз,
дагы деле окуңуз келип атат да. Окуп бүттүңүз, дагы деле баракта башынан баштагыңыз келип атат. Кадыр түндө сиз кадыр түндү таптыңыз. وانشراح صدرك لها ومسارعتك إليها. Көйдөнүңүз жарыды. Өткөн ишке салават. Мен бүгүн түшүндүм. Мен ушадан өч алайын деп жүрдүм эле, мен бүгүн түшүндүм дедиңизби? Демек сиз кадыр түндү таптыңыз. Өчөшүүнү, кектешүүнү, өч алууну таштадыңызбы? Сиз кадыр түндү таптыңыз. Азыр деле мисалы кээ биркилер Рамазан бүтсүн, мен көрсөтөм деп атабы? Демек ал кадыр түндү тапкан жок. في استعدادك للقاء الله الله Таалага жолугушууга даярданып атасызбы? Демек сиз кадырдын таптыңыз. Аллах Таалага жолугушуу бардык учурда, намазда болсун, басыгыбызда болсун, тилибиз Аллахты эстөө менен нымдашып сууланып тура турган болсо, демек биз Аллага жолугууга даярбыз. Богоздонуп, тилденип, сөгүнүп, жалган айтып алдап аткан болсок, анда биз даяр эмеспиз, Кудай сактасын. Ажабан ли амрил Кур'ан. Кур'андын өкүмүнө, Кур'андын ишине ушунчалык тамшанып таңгалам. Назала Жибрил бил Кур'ан. Фа асбаха Жибрил афдалул малаика. Пайгамбарыбызга Кур'анды Аллахтын буйругу менен Жабраил алейхиссалам алып түштү. Мына ушуну менен Жабраил алейхиссалам жер бетиндеги ааламдагы периштелердин эң мыктысы болду. Кадыр бартуу, даңктуусу болду. Назала ал-Кур'ан аля Мухаммад фасара саййидул халк. Кур'ан кимге түштү? Кур'ан пайгамбарыбызга түштү. Кур'ан пайгамбарга түшүшү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам махлуктун, жаратылыштын мырзасы болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лаулак ма халактул афлак. Эй Мухаммад, мен сени жаратпаганымда аламды жаратмак эмесмин деди да. Караң, Кур'анды Жабраил алейхиссалам келип, периштелердин ичинен эң барктуусу, а Кур'ан пайгамбарга түшүп, 120 000 пайгамбардын мырзасы болду. Махлуктун, табиаттын мырзасы болду тат пайгамбарыбыз. جاء القرآن على أمة محمد فأصبحت خير أمة. Kur'an özü kimge? Muhammed Peygamber'in ümmeti olgan bizge tanıdık. Malga emes, bizge, hayvanatga emes, bizge tanıdık. Demek Muhammed Peygamber'in ümmetine düşkön, kelgen Kur'an, demek al Peygamber'in ümmetin dağıtı oldu. Barktuğsuz siz. Allahu Akbar. Siz Peygamber'e çeyinki Peygamberlerden kovmunun ümmetinden öydesiniz. Kur'an'a amal kılıp okup jana okugandığınız için. Nazala al-Kur'an fi şehr Ramazan fa asbaha khayra şuhur. Kur'an ıyık Ramazan ayda düştü. Ramazan aylarının sultanı bolup ataldı mineki. Nazala al-Kur'an fi leyletil qadr fa asbahat khayran min 1000 şahr. Kur'an Kadir tünü düştü. Uşul Kadir tünde Kur'an түшкөндүгү себептүү. Бул 1000 ай 83 жыл 4 айдан ибадаттан мыкты болуп калды. Бир түн, бүгүнкү түн сүйүктүү бир таган. Бүгүнкү түн. Азыркы окуган шам намазыбыз, куфтан намазыбыз, таравих намаздарыбыз, витирлерибиз 83 жыл 4 айдын ибадан артыгыраак. 83 жыл 4 ай ибадатка тең эмес. 83 жыл 4 айдын ибадатынан артыгыраак ибадат кылып атабыз. Эми угуп туруң эми. Жакшылап угуп. فماذا لو نزل القرآن في قلوبنا. Эми угуп. Ушул Рамазанда түшкөн, Кадыр түндө түшкөн Кур'ан, Жабраил алейхиссалам алып түшкөн Кур'ан, пайгамбарга түшкөн Кур'ан, жалпы кыяматка чейинки пайгамбардын умма коомуна түшкөн Кур'ан сиздин жүрөгүңүзгө түшүп жүрөгүңүздөн орун алып кала турган болсо, анда сиз кандай адамсыз билесизби? Сиз бейиштиксиз. Ошондуктан пайгамбарыбыздан, пайгамбар жөнүндө сахабалар Айша энебизден кандай инсан эле биз билбей калганда кайсы сыпаттары калды дегенде Айша энебиз эмне деди? Кааннахул Кур'ан ямши байнан нас. Пайгамбар ошондой инсан эле.
ел аралап жүрген тирүү Кур'ан эле деген. Сиз тирүү, өзүңүз тирүү Кур'ансыз да. Мына азыркы ушул хафиздер тирүү Кур'ан. Булар тирүү Кур'ан айтып коеюн. Барактай бересиз да, каалаган жерден барактай бересиз. Ачылып бере берет сизге. Субханаллах. Ушул ыйык Рамазан айдын ыйык кадыр түнүндө ушундай бир ниет кылалы, ушундай бир кыялданалы. Эмне деп? Аллахым, мени Кур'ан жаттай турган кыл. Кур'ан окуй турган кыл. Кур'андан сабак бере турган кыл деп. Коркпой дуа кыла бергиле. Аллах Таала жат кылат иншалла жүрөккө. Эмнеге? Алымдардын сөзү бар. Ким ыйык Рамазан айда, анын ичинен ким кадыр түндө эмнеге калып танса, каяр калган 11 айды ошол калыптанган мыкты мүнөзү менен өткөрөт. Сураналы азыр өзүбүзчө ар кимибиз. Аллахым, менин жүрөгүмдү тазала, тилимди тазала, көзүмдү тазала, кулагымды тазала, денемди тазала, жашоомду тазала. Эмнеден? Ширктен, экижүздүүлүктөн, кайдыгерликтен, капилет жашоодон, арам жашоодон тазала деп суранайлы. Адал жашоого өтөйлү. Ким ыйык Рамазан айда дагы деле тилин бир карыш кылып ушактай берсе, ушак уга берсе, ал Рамазандан пайдалана алган жок. Кайра 11 ай кийинки Рамазанга чейин ушак менен өтөт, Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз «Иннал малаиката тилкал лейла фил ард аксар мин ададил хаса». Садака Расулаллах. Сүйүктүү бир туган. Бүгүн ар бир орунда, аркаңызда, жаныңызда, алдыңызда, керек болсо төөңүздө периштелер турат. Ибадатыбызга, ихласыбызга, ниетибизге, дуабызга амин деп бизди зиярат кылып, дуа тилектерибиздин кабыл болушуна дем бериш үчүн периштелер түштү. Ошондуктан пайгамбарыбыз «Тилкал лейла» кадыр түнү Аллахтын алдынан Аллахка сыйынып, ибадат кылып ыйлап аткан менин үммөттөрүмдүн ыйына, ибадатына күбө болуп түшкөн периштелердин саны ааламдагы кумдардын санынан да көбүрөөк. Эместеп деп аласызбы, айтыңчы? Ааламдагы кумдардын санынан кичинекей чай кашыкка бир кумду алып, зерикпей бир апта кетсе кетсин эсептеңчи канча экен? Мен сурап алайын ушуну, билип алайынчы. Биттеп кетебиз. Эсептеп түкчөктү. Кумдун Субханалла, кумдун санын эсептеп биттеп кетебиз. А бүгүнкү биздин ибадатыбызга, бизди сыйлап, барктап, биздин ибадатыбызга күбө болгула. Алардын тилегин мен кабыл кылышым үчүн силер амин деп тургула деп Аллах жерге түшүрүп койгон периштелердин саны пайгамбар айтып жатат, аны мен айткан жокмун. Жер бетиндеги кумдардын санынан көбүрөөк. Аллаху акбар. Кандай сонун бактылуубуз. Азыр үйүбүздө кебиркилеринде, үйүбүздө жубайларыбыз, ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз, кошуналар менен кел биз менен чогуу тутойлу деп тосуп атышат да. Бардык жерде периштелер зиярат кылып атат. Машааллах. لو قيل لك أن أحد هذه المفاتيح لخزنة مليئة بالذهب эгерде сизге кимдир бирөө же болсо мен чөнтөгүмө колумду салып 3 окшош же 4 же 5 окшош ключту ачкычты алып чыгып мына ол жерде бир 570тик токтоп турат. Мынанын ичинен ал дагы тандап алып минип кете бер десем, поле чидеси ушундайбы? Тың деп айлангысы келип туруп, айланга келип туруп бир ключка такап калса, машинаны барып ачат го. Табакта мындай бир ключтер келет. Ал дагы мынтип ийин кушуруп коет, таппай калса. 5 ключ менен азыр Райымбек мырза өзү минип келген жибин мага берип туруп, минип кете бериң десе, 5 ключ берсе, мен 5-өн тегин алам да мен. Бирөөнү алып ачылбай калып, дебейм да мен. Эгер сизге кимдир бирөө 5 ачкыч берип, мына сейфте $миллиард бар. Ал дагы ачып туруп, алып кете бер десе, бирөөнү алган адам жинди да. فهل تفكر باختيار أحدها بعد التخمين أم تأخذها كلها؟ Ошондо канчаны аласыз, айтыңчы? 5-өн аласызбы, бирөөнүбү?
5 teң alasa to'g'rimi? 5 teң alasa. Antkeni akırı düşpey kalsa sekin bu yoqqa tashlab qo'yib, tushki joqda tushganmen açasың da. Kadalika hiyal al-ashara faqtanimha kullaha. Andықтан сүйікті bir туған, ıyık Ramazan ayının ақырқы түніндегі қатылған қадыр түндері. Құдышындай, баяғы қазынаның 5 күріші сияқты. Ақырқы 10 күн түнді, ибадат менен, зикір менен, намаз менен, зиярат менен, тасбих менен, истихфар менен таңаттырып қойсаңыз, сіз қадыр түнді таптыңыз. Аллах Таала қияматта сізге 83 жыл 4 айдың зикірінің соғын береді. Андықтан сүйікті бір туған азыр, дал ұшыл жүрді. Біраздан кейін жаныңыздағыға 10 сом беріп болса да қайырымдылық қылып қалың. Анткени ұшыл берген 10 сомыңыз 83 жыл 4 ай қайырымдылық қылғандан да артығырақ соғыпты алып келеді сізге. 83 жыл 4 айдан көбірек уақыт тынбай 10 сомдан қайырымдылық қылған соған ие шығып атасыз. Мінеке қадір түн қаяқта. Біз 26-дан 27 кечеге өтіп жатқан түнді тек қана ошол мечитте тосқонубуздун себеби ал адатқа айланып қалған. Келгиле ушул учурда бир чогулалы да отабыз. Калгандарыбыз барыбыз Аллага шүгүр үйдө тосуп атабыз, билип атабыз. Сиз күтүп атасыз кадыр түндү. Канчалык чарсасаңыз эле күтүп атасыз да. Кадыр түнү кандай ибадат кылсам дейт да. Кадыр түнү эмне кылышым керек? Намаз окушум керекпи? Кур'ан окушум керекпи? Зикир чалышым керекпи деп атышат. WhatsApp'tarda момундай кылып 4 рекет намаз окуу, антай кой, мынтай кой деген кимдир бирөөлөрдүн жөнөткөн сөздөрүн окудум бүгүннен. Мага бирөө көрсөттү. Ушундай намаз туурабы деп. Ал туура эмес. Кадыр түндө атайын намаз жок. Намаз бар. Кайсыл? Куфтан намазы бар, таравих намазы бар, тахаджуд бар, витир бар. Ушулар. كيف أتعبد في العشر الأواخر؟ Maqul, Ramazandan ақырғы 10 түнін же болбосо тек қана мен күтіп атқан қадыр түнді қантип өткөрүшүм керек. Айшенебиз де пайгамбардан сурады да: "Я Расулулла, қадыр түндүн нақ ошол түн экенин билип калсам, эмне кылайын?" dedi. Кули, айт: "Аллахумма иннека афуун тухиббул афва фа'фу анни." Ушул эле дуаны айт. Бүгүн таң аткыча ким ушул дуаны кайталаса, анда ал утукка жетишти иншалла. Аллахумма иннека афуун. Аллахым сен күнөөлөрдү изин калтырбай жууп коюучусуң деп атат. Изин калтырбай. Афуун менен гафур ал айырмасы чоң. Гафар. Аллахумма афу. Аллахым менин күнөөмдү жуу дегени изин калтырбай жуат. Аллахумма гфир. Аллахым менин күнөөмдү кечир дегени кечирет, бирок изи калып калат. Изин калтырат. Кыяматта көрдүңбү деп Алла көрсөтүш үчүн. Антан Аллахумма иннека афуун. Аллахым сен күнөөлөрүмдү, периште жазып койгон күнөөлөрүмдү, эсимде бар же эсимде жок күнөөлөрүмдүн изин калтырбай жуучусуң. Тухиббул афва. Бендеңдин күнөөсүн тазалап коюуну өзүң жакшы көрөсүң жууп. Фа'фу анни. Андыктан менин күнөөлөрүм баарын изин калтырбай өчүрүп жууп ташта. Ким бүгүн ушул дуаны айта турган болсо, анда утукка жетишти. Эми кантип атат кылам? Бүгүн эмне кылышыбыз керек? Азыр мен сүйлөп бүтөм. Эмне кылабыз? Деп чалканча жатып алыш керекпи? Же бурус-буруска такылып туруп, барып туруп, дароо WhatsApp'та ачсаң, каякта жүрөсүң? Кел биякта, сарылык берет экен. Дешпи? Жок. Салли, намаз оку. Намаз оку. Тахаджуд. Азыр тахаджуд, кыямул лайл оку. Мейли жамаат менен окуйлу эгер чыдасаңар. 2 рекет. Мейли жеке-жеке окуйлу. Саждада узунураак туруп Аллах Таалага сыйналы, ыйлайлы, жалбарайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Аллахтан риваят кылып, Аллах айтты: "Эгерде бендем менден корккондугунан эле көзүнөн бир тоголок жаш чыгарып ыйлап койсо, ошол чыккан жашы кайра кайрылып көзүнө кирмейинче мен анын күнөөсүн кечире берем" dedi. Чыккан жаш кантип көзгө кирсин? Бул дегени болду, мен анын күнөөсүн кечирдим, гарант деп атат да. Ыйлоонун өзү ибадат. Ыйлай албай калуунун өзү кесепет.
Ыйлоо өзүнчө ибадат билип койгон. Ким ыйлайт? Аллахтан корккон ыйлайт. Аллахтан корккон, сестенген адам, Аллахты жакшы көргөн адам ыйлайт. Бейишти сагынып куса болгон адам ыйлайт. Тозоктон кооптонгон адам ыйлайт. Күнөөсү кечирилген адам ыйлайт. Ошондуктан эмне дейт? Дуада Аллахумма инна наъуду бика мин айнин ла тадма. Аллахым, ыйлабай койгон көздөн сактоо сураймын деп атат. Жаш чыгарбай койгон көздөн сактоо сураймын. Аллахым, мени ыйлак кыл. Аллаху акбар. Мени ыйлак кыл деп дуа кылыш керек. Качан ыйлабайт адам? Жүрөгү карар тоңуп калганда. Көздүн жашы каерден келип атат? Жүрөк сыгылганда жаш чыгып атат. Фаин та'имта фaqra'il Qur'an. Эгерде намаз окуп бираз чарчап калсаңыз, фaqra'il Qur'an, анда сүрөлөрдү кайталаң. Кур'анды кайталаң. Фатиханы окуң, жеңиле, Ихласты окуң. Фалакты окуң, Насты окуң. Бир жол окусаңыз, Ихлас сүрөсүн 83 жыл 4 ай окугандай болуп атасыз. Аллаху акбар. 83 жыл 4 ай тынбай Ихлас сүрөсүн окугандан да артыгыраак сооп алып атасыз. Эгерде мен жамаат мындай азыр мен сабагымды токтотом, сухур тамак даяр боло элек, кегичекти Ихласты окуп турайлы десе, этең бекерле келипмен дегендер чыгат азыр. Ушуга эринип зеригип атканыбыздан кийин кичине окуп коелу. 3 жолу кайталап окусаңыз, демек сиз Кур'анды хатым кылып атасыз. 3 жолу окуп койсоңуз, Кур'анды хатым кылган соң болуп атасыз. Демек сиз Ихласты 3 жолу окуп Кур'анды хатым кылдыңыз. А бул деген эмне? 83 жыл 4 айдан көбүрөөк учур сиз Кур'анды хатым кылып койдуңуз. Куд ушунун соогун кыяматта аласыз Аллах Тааладан. Албай койбойсуз. Окуй алабызбы иншалла? Иншалла. Фаин ужхитта фасаббих. Эгерде Кур'ан окугандан дагы кичине чарчап калсаңыз дейт, анда субханаллах, субханаллах, субханаллах деген тасбих. Эң кыска. Bundan kıskası dağ бар да бирөө. Allah деген сөз. Мен андан да кыска бирөөнү айтканын уктум да. Чоң жамаатта отурабыз. Уктап атат мынтип. Биз Allah деп коет. Болду ушул эле экен аныкы. Аягын деп койгондон кошулуп калат. Сеники жыргала экен дедим. Качантай мен ушинтип атасың дедим. Кара, эң кыска ошонуку экен. Намаз окуйбуз. Кичине түйшүкмындай кыйналып калсак эмне кылат экенбиз? Кур'ан окуйбуз, иншалла. Фатиханы окуйбуз, Ихласты окуйбуз, Фалакты окуйбуз, Насты окуйбуз. Андан кыйналып калсак эмне кылабыз? Тасбих айтабыз, зикр кылабыз. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла хавла ва ла куввата илля биллах, астагфируллах. Фаин фарагта фад'у. Болдуңузбу? Айтып бүттүңүзбү? Эми колуңузду көтөрүп, Аллахым, күнөөмдү кечир. Иманымды терең кыл. Ихласымды бекем кыл. Мени эң мыкты таква инсан кыл. Сурай бериң бүт бардыгын. Аллах берип атат сизге. Фаин карабал фажр. Эгер таң жарып калса, бул дегени сухурдун убактысы бүтүшү менен таң кирип кала турган болсо, анда баарын ташта. Токтот. Фастагфириллах, жалаң истигфар айт. Астагфируллах менен күндү чыгарып бер деп атат. Астагфируллах. Истигфар менен күндү чыгарып берген инсан кадыртын тосту. 100% ишеничтүү кадыртын тосту. Анткени Аллах Таала Кур'анда бардык жерде кайсыл убакыт бүтүп атса, эмне убакыт бүтүп атса, истигфарга чакырган. Мисалы мынеке. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө فإذا قضيتم مناسككم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Эгерде Арафатта ибадатыңарды бүтсөңөр, анда адамдар түшкөн жол менен Муздалифага түшкүлө. Астагфируллах, истигфар айтып деп атат. Өзү ибадатты бүтүп түшүп, күнөө эч нерсе калбай бүтсө дагы истигфар айтып түшкүлө деп атат. Ибадат бүттү, истигфар айтып түшкүлө деп атат. Наср сүрөсүндө Кур'анда «Иза жаа насруллах» деген сүрөдө пайгамбарыбыздын өмүрүнүн аяктаганынан Аллах Таала кабар бере эмне деп атат? Фасаббих бихамди раббик. Өмүрүң түгөнүп калды. Тасбих, хамд,
айтып истигфарды көбүрөөк айтып ал dedi. Allahu akbar. Убакыт бүткөн сайын истигфарды көп айтыш керек. Кадыр түнүн убактысы таңда бүтөт, истигфар айтып күндү чыгарып жүр деп атат. Эмнеге? Эмнеге ушундай ирети менен ибадат кылып атабыз? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-abd fi jawfi al-layl al-akhir. Бенденин Аллах Таалага эң жакын болгон убакыты кайсыл десе, түндүн акыркы 3-бөлүгү, сухур мезгилде. Адамдар тамак салып, чайнанып, кепшеп жатканда сен сажда кылып Раббиңе жалынып ал деп атат. 2 рекет болсо дагы сажда кыла кал. Fa in istata'ta an takun mimman yadhkuru Allaha fi tilka as-sa'a fakun. Allah периштелерине мактана турган бенделеринин катарына кирип калайын десең, анда аракет кылып сажда кылып кал деп атат. Аллаху акбар. Allah периштелерине мактанат. Көрдүңөрбү? Менден коркуп сажда кылып атат. Көрдүңбү? Менден уялып намаз окуп атат. Көрдүңбү? Менден тиленип суранып атат. Периштелерине жар салат. Allah периштелерине мактанып жар сала турган адамдардын катарынан болуп калайын десең, анда сухур мезгилде 2 рекет намаз окуп сажда кыла кал. Куд ушул учур Аллах Таалага эң жакындатуучу убакыт. Ушундай кылып көрбөйлү? Ушул быйылкы ыйык Рамазан айдын ушул биз тосуп жаткан, жамаат менен тосуп аткан кадыр түн ушунусу менен эсибизде калсын. Сен кантип тостуң эле деп досуңуз сураса, ушинтип деп айткыла. Арбаа тажлибур ризк. Эгер билсеңиз, 4 бир иш бар. Адам баласынын рызкысын мол кылат. Адам баласына рызкы чакырат. Рызкы десе, дасторкондогу нан, супарадагы унду, муздаткычтагы эттерди эмес. Рызкы аябай кенен масштабта түшүнүш керек. Рызкы кагылайын. Мына шинтип мамыр-жумур болуп отурушун өзү рызкы да. Азыр көпчүлүгү ооруканада онтоп жатат да, капельницада жатат. Бирде өзүнө келсе, бирде өзүнө келбей. Ден соолугубуз барбы? Рызкы. Субхан. Тирүүлүктүн өзү рызкы. Угуп атабыз, бул өзүнчө рызкы. Көрүп атабыз, бул өзүнчө рызкы. Дем кирип чыгып атабыз, бул өзүнчө рызкы. Субханаллах. Кыямул лайл адамдын рызкысын мол кылып кеңейте турган 4 нерсенин биринчиси кыямул лайл, тахажжуд. Машалла. Бүгүн бир тахажжуд окубайлыбы? Кандай дейсиздер? Тахажжуд окуйлу 2 рекеттен 83 жыл 4 айдан көбүрөөк тахажжуд окуган соон аласыз дагы 83 жыл 4 айлык же андан көбүрөөк тахажжуд соон кыяматта аласыз иншалла. Ва касратул истигфар бил асхар. Сухур учурунда истигфарды көбүрөөк айтса, рызкысы мол болот. Аллаху акбар. Кандай рызкы болсо Аллах Таала баарын берди деп түшүнө бериң. Истигфар айтыңызбы, кандай рызкы болсо мендеге таандык, Аллах берди. Ал эмне рызкы? Дуаңыздын кабыл болушу рызкы. Күнөөдөн кечирилиш өзүнчө рызкы. Максат, мүдө, ойлооңуздун жүзөгө ашышы өзүнчө рызкы. Дененин тозоктон мунасбыс болуп бошонушу өзүнчө рызкы. Бейиштик деп катталып жазылыш өзүнчө рызкы. Үчүнчүсү, таахуду садака. Кайрымдуулук артынан дагы кайрымдуулук берүү өзүнчө рызкынын ачкычы. Кичине кайрымдуулук кылып, кайрымдуулук кылат, бергем, берип койгом. Рамазандын башында бир 100 сом берип койгом болот ошол, дейт кээ биркилер. Аз-аздан болсо дагы улам кайрымдуулук берген сайын беришим керек эле. Ошол аз болуп калды деп окшойт деп дагы бере беришибиздин өзү рызкыны чакыра турган эң мыкты ачкыч. Акыркысы ва зикр аввалу нахар ва ахира. Күн чыгып атканда, күн батып атканда Аллахты зикир кылуу бул рызкы чакырат инсанга. Күн чыгып атканда, күн батып атканда. Ва арбаа тамнау ризк. 4 нерсе бар. Адам баласынын рызкысын кыят, рызкысын жоготот, кемитет, өчүрөт. Биринчиси, науму субха, таң мезгилдеги уйку. Таңкы уйку адамдын рызкысын тосот, култап коет. Ден соолук жоголот. Убакыт табылбай калат. Өмүр кыскарат. Береке кетет.
Wa qillatu salah, namazды жалқаулық менен оқу бұл рызқыны тоқтатады, рызқыны азайтады. Wal kasal, эмне келе болбосун кайдыгер мамиле кылуу же жалкоолоону бул рызкыны жогото турган нерсе. Акыркысы кыяна, аманатка кыянат кылуу, убадага кыянат кылуунун өзү рызкыны токтотот, Кудай сактасын. Досуңуз менен убадалаштыңызбы? Аткарың. Кафир менен убадалашсаң дагы аткаргын. Кафир анткени ал инсан. Сабактын аягында дуа ливалидак في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أفضل بكثير من أن تضمن له 10 نياق. تراويح namazdan keyin, tahajjud namazdan keyin alaqan jayıp, kol kötörüp, har birimiz özüdün ata-enebizge Allah'tan keçirim, ırayım, merim, beyiş, den soğuluk sorap beriştin özü 10 tönü Allah yolunda kayrımdılık kılıp soyğondan artıqıрақ soğup alıp kelет деп atады. Мінеке, бүгін ушул дуа кыла турган күн. Бүгін ушундай кылың. Ихлас сүрөсүн окуйлу азыр. Фатиха сүрөсүнөн баштайлы. Фатиханы окуйлу. 7 жол окуңан экен. Же 10 жол окуң мынеке, эсепке так болсун. 10 жол окуң. Ихлас сүрөсүн 10 жол окуйлу. Онда эмне болот? Ихлас сүрөсүн 3 жол окусак, анда хатым кылган болобуз, бир хатым. 9 жол окусак канча хатым кылган болобуз? 3 жол хатым кылган болобуз. А бирок биз 83 жыл 4 айды эсептеген жокпуз да. А 10 жол окуй турган болсок, анда сиз үчүн, үй бүлөңүз үчүн, ата-эне бир тууганыңыз үчүн Аллах Таала бейиштен бир үй курду. Аллаху акбар. Андан кийин Фалак сүрөсүн 10 жол окуйлу. Андан кийин Нас сүрөсүн 10 жол окуйлу. Токтотуп туруп, анан 2 рекет намаз окуйлу. 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин анан зикир көтөйлү. Ушинтип кайталай берели. 10 десе, устаз 10 деди эле 11-ди окубай койбогула. 20 окугула, 30 окугула. Баштайбыз ошентип иншалла. Аллах Таалам күч кубат берсин. Аллах Таалам баарыңардан разы болсун. Мен сөздү кыскартайын. Өзү Кадыр түндүн зыйнаты, Кадыр түндүн эрежеси азыраак сүйлөп, көбүрөөк зикир кылып ибадат кылыш керек да иншалла. Макулбу? Ушул Кадыр түнү бири-бирибизге жакшы сүйлөйлү. 83 жыл 4 айдан көбүрөөк жакшы мамилени соон алабыз. Кечиришейли. Мыкты дуа кылышайлы бири-бирибизге. Машалла. Жардам кылып коёйлу бири-бирибизге. Дуа кылалы. Мынеке мен сизге азыр бир нерсени айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга Аллах Тааладан кечирим сурап берсе деп атат. Аллахым дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандардын күнөөсүн кечир деп дуа кылса, Аллах Таалам ошол инсанга жер жаралгандан баштап кыяматка чейинки момун мусулмандардын санынчалык сооп жазып турат. Өтүп кетсек деле, анткени биз дуа кылганбыз да. Аллахым момун мусулмандардын күнөөсүн кечир. Кадырын бийик кыл. Күнөөлөрүн кечир, инсаф бер, хидаят бер, бейиштик кыл, тозоктон сакта, шифа бер деп дуа кылдыкпы? Ошолордун санынча сооп келтирет иншалла. Сиз демек аларга 83 жыл 4 айдан көбүрөөк дуа кылган болуп соогун аласыз дагы. Мынеке кошумча да. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Азыр бир ибадатка киришейли. Кандай дейсиздер? Ибадатка киришип, ар бир өзүбүзчө намаз окуйлу. Ар кимиз өзүбүзчө намаз окусак, ихлас менен жер таянып, пешене менен жер сүзүп сажда кылганда дагы көбүрөөк саждада туруп, көбүрөөк дуа кылып ошол жерде Субхан раббиял а'ладан кийин Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли деген дуаны көбүрөөк айтышыбыз керек. Аллахым күнөөмдү кечир, Аллахым күнөөмдү кечир. 2 рекеттен дагы 2 рекет, 2 рекеттен дагы 2 рекет окуйлу. Андан кийин эмне кылабыз? Отуруп сүрөлөрдү окуйбуз. Андан кийин анан тасбих зикирлерди айтабыз. Мына ошентип азыр сухур кирип калды иншалла. Ушундай кылалыбы? Андан кийин кичине бир суроо жооп кылып, жылдагыдай бир белек бешкектерди берербиз иншалла. Даярбыз ушуга иншалла. Амин. Аллахумма иннака афувун карим. Аллахумма иннака афувун карим. Аллахумма иннака афувун карим. Тухиббул афва фа'фу анна. يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.